وسلم وبارك عليه وعلى آله وهم عليك فيها ذكرة المحمودة والجوارة المرسولة والكون كله يصفي ويمسي في شرور وابتهال لقرب ظهور شر هذا السراج والعيون متشوقة إلى مرضه متشوقة إلى ارتقاء جواهر قراته وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها من بركات وسعادة هذا الإمام نزل الأرض والسماوات متضمنة عطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزهم عالم الخفا إلى عالم الظهور بعد تنقلي في البطون والظهور وأثر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على العالمين كربه والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بتوحيد وانظار الجود الإلهي على آل وجود تنزيل وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله اللهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المنظور وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وترك الذي رتب الله على
انظري وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيم
Habib Mahmud. Atas. Atas. وأوصاهم بالمؤمنين حفظا ورقا فنزعوا ما يأتيكم ولا يحب إلا فبدوا سهلكم ويحبون على الجاهل إذا دعاكم مسلم عجابه Ustaz Subhannya mana? Ya, ngisi di di seberang. Oh, belum datang. Hari kedua sini Mina aja di sini. Iya, Mina jadi hanya kemarin madahi. Iya. Nah, jadi sudah rambut situ. Oh, jauh-jauh hari sudah. Iya. Nah. Biar aja. Atau biar aja. Sudah. Iya dah. الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى منه القلوب الظالمة الذي عمت رسالته أن تصلي وتسلم
أشرف الصفرين العبد الغفور الخالص المحفوظ إنك أجل المخالص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى خلق به محمد اللهم إنا نقبل إليك ذلك الدين ونتصلك بشرف مقامه العظيم أن تناولنا في حركاتنا وسببنا بحيث وأنقذنا بحي أقوالنا وتقربنا بتكفير الحال وحسن الإخوان وأن تبلغنا من شرفكم إليك وإلى حبيب وتقبلنا ترك بإيجادنا وأعمالنا وتجعلنا بحق هذا حكيم الحاضرين وفي طريق الكبر من السابقين والاقتراح من الحكيم ورحمتك آمين. اللهم إنا نستغفرك بخاصتك يا ربنا وكل الذي وسلتنا إليك وما خيرنا آمنا برسولك وما جاء به وتوكل إليك واستسمعين أن تقابل بك من القرآن أن تقابل بك من القرآن يا بالغفران المسيء بالإحسان والسائل آمين. والمؤمل بما أمنه وتجعل من مصائد الحكيم وواضح وولد وطارا وابنى بالركب والسجد وجدنا ووالدينا وأهل قدنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وأبقى الدين القريب في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان يجمعوها معنى وسرورا واغفر لنا كربة المطلوبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واغفر عن ذنوبات العبد في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد بحمدك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بحسن عظيم جميل البلايا واجعلنا يا ربي بحسن عظيم جميل البلايا يا ربي بحسن عظيم جميل البلايا رب العرش الرحيم من الذنوب والخطايا وإنا بعمل الضعف والشرك في خدمتك الطاهرين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخلقنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على محمد الأبصار والأبرار والقلوب وعلى آله وصحبه عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Paham bocorannya? Ada kamera? Iya deh. Dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingkulan bro na. Hingkulan kaya jemaah magang. Alhamdulillah wa syukurillah wa Allah wa Oke, sambil bro. Mulai ya kan? Beliau nih. Ayo pakai. Mau buah. Tahan begadang lah.
apanya mau dijaga? Iya, menurun. Karena rahmat dan semua dapat tempat yang mulia ini. Yang terhormat Di mana? dan Salam. yang sama-sama 2011 turun sekolah dan di sana. 2011 jauh. Insyaallah beliau yang akan Dia Muntai. menyampaikan. Terakhir tadi dipanggil. Dan semoga Iya. kita dapat mengamalkan dalam hidup yang kami hormati dan kami cintai Bapak Pasrani selaku Jauh mana Bapak? kami yang Makanya disuruh juga bertongkat supaya tatu aja. Anu kan ulin Darussalam kan. Lain anu apa? Ulin tongkat musala di Sungai Jingga. atau yang mewarnai peserta seluruh sangat sedang pelindung berbagai kayu ini yang kami sayangi dan kami hormati majelis perhimpunan membuat baca kayu ini. Yang kami cintai perhimpunan Galuh membuat baca kayu ini. Dan yang kami hormati segenap seluruh tamu undangan yang telah hadir di tempat. Puji syukur kehadirat Allah. Sini markasnya sini lah. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Oh, ada bian. Oh, gini rumah bian lah. Ada ini kan? Ini tangan aja. Oh, enggak. Mari kita limpahkan lantunan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun bisa tuh kumpul nang di Insight aja. Tuh, mana tadi ketuanya? Ada tadi. Enggak. Saja biasa tuh kumpul. Amin. Iya, situ. Hadirin berbahagia. Kalau Mas B, kita kumpul. Nah, demo Mas B-nya nih kayaknya nih. Harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kalau Don Habib ini awas deh. Mari Bukan 2019 dapat tuh. kita dengarkan lantunan Quran yang dibacakan Ustaz Ahmad Nasir. Ustaz Ahmad Yazid, kami persilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من وما بدلوا تبديلا ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Hadirin yang saya cintai, mari kita bersama mendengarkan ceramah dari Ibu Ahmad Fahmi. Benar muka sini bro. Jadi kelihatan semua kalau pengen di muka. Oh enggak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Allah di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan semoga Allah turunkan rahmat kepada kita yang hadir di sini semua dengan berkah kita mencintai baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang ulun hormati, para habaib, para alim ulama, bil khusus kepada orang tua kita Al Habib Mahmud Al-Attas, juga kepada saudara ulun di sana ulun Habib Ahmad Al-Kaf, kawan lawas nih mulai sedinina lawas suka ada bertemuan biblah. Mudah-mudahan para habaib kita doakan sehat panjang umur. Mudah-mudahan Allah jaga para habaib kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat para habaib kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan datuk beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati kepada para asatiz, para alim ulama, bil khusus kepada Kanda Guru Hambali dan juga Guru Abdul Rashid, banyak lagi guru-guru yang lainnya. Nah, ulun tidak bisa menyebut satu persatu karena memang kada tahu ngaran sidin. Cuma kada mengurangi rasa hormat ulun. Kita doakan juga guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita. Allah sehatkan, Allah panjangkan umur, Allah banyakkan rezekinya, Allah tambah derajatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kepada kita seluruh hadirin dan hadirat jamaah daripada Kayuh Baimbai, mudah-mudahan organisasi ini Allah berkahi. Mudah-mudahan Kayuh Baimbai Allah angkat derajatnya. Semoga Allah jadikan Kayuh Baimbai ini diakui oleh Rasulullah sebagai umat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena sepengetahuan ulun, orang-orang Kayuh Baimbai ini adalah para pecinta habaib dan pecinta ulama. Semoga Allah tanamkan terus di hati kita kecintaan kepada para habaib dan para ulama ini hingga kepada maut menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ulun ini hanya rajinina suruh orang tua ulun membawa tongkat supaya terlihat tatuha ujar sidin. Itu nah, cuma tetap kayak ini juga muha. Nya kelahiran tahun 90 ulun nek dia muntai. Ada yang orang muntai tegasnya di sini nek. Nah, dah kalau betungkat ya supaya terlihat tatuha. Cuma tetap kayak ini juga. Ini mana julak ulun ini nah. Julak yang terhormat Julak Rustam Effendi. Nah, dan dari Gunung Tunggal. Kita doakan sidin mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nah, ampun tongkat nang ini. Alhamdulillah, kita kalau sudah sering di bulan Rabiul Awal ini mendengar bagaimana cerita kemuliaan baginda Rasulullah, kelahiran baginda Rasulullah, yang mana tidak ada manusia yang terlahir semulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan di dalam rawi yang dibaca oleh Guru Hambali tadi. Apa ujar sidin membaca rawi tadi? Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat bihamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Pada waktu ibunda Rasulullah Siti Aminah mengandung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tahun itu
semua para wanita sabarataan ibu-ibu nang mana di tahun itu batianan semuanya mengandung anak laki-laki. Gulam sabarataan mengandung anak laki-laki. Dengan berkah siapa? Dengan berkah keberuntungan bayi yang dikandung oleh Siti Aminah putra daripada Abdullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada di masa itu orang-orang jahiliyah bilanya bisi anak bibinian dianggap suatu keaiban, aib. Bahkan di zaman itu ada yang nekat mengubur secara hidup-hidup anak bibiniannya. Nah, oleh karena barokah dan saadah baginda Rasulullah tadi, seluruh ibu-ibu di zaman itu mengandung anak laki-laki. Jadi berkah rahmat Rasulullah terlahir, tidak ada bayi yang dikorbankan di zaman itu. Yang dikenal dengan Amil Fil atau tahun gajah. Itu sejarah daripada tentara Abraha datang ingin meruntuhkan, merobohkan Ka'bah yang mulia Baitullah. Nah, di situ di tahun gajah tersebut. Oleh karena itulah Allah Ta'ala murka, maka membinasakan tentara Abraha. Diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana yang diperbuat, yang dilakukan oleh Tuhanmu kepada tentara bergajah? Dibinasakan oleh Allah tentara bergajah itu sebagaimana daun-daun yang dimakan ulat. Karena apa? Allah Ta'ala kirim tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, membawa batu daripada neraka, melempar kepada pasukan tentara bergajah, hingga kocar kacir semuanya. Lempar dari atas bumbunan, tambus ke parut, tambus pulang, sampai ke gajah, tambus pulang ke bumi. Kayak apa? Kada kocar kacir. Karena sudah ka'asfim ma'kul, bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Kaluangan awaknya, rongkangan. Nah, itulah yang terjadi di zaman itu Amil Fil, tahun kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang mulia daripada keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan lagi di dalam sebuah riwayat yang lain. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan, makfulan, maqtu'an surrah. Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan tampan rupawan, makhulan, bacalak mata sidin. Maktunan sudah basunat, maqtu'as surrah sudah batatak tali tangking pusat. Maka hanya satu-satunya bayi yang terlahir di dunia yang seperti itu tiada lain adalah sosok baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur selaku umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidin pulang lahir berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Wa kullu dabatin nataqat bi fasihil ibarah. Binatang-binatang bepandir. Wulida bi Rasulillah. Telah lahir seorang utusan Allah. Berbicara dengan fasihnya. Kemudian pulang Nabi terlahir dalam keadaan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Beliau melahir dalam keadaan bersujud, bacaan pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adakah kakanak yang terlahir kayak itu? Ada. Selain daripada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun lahir dalam keadaan bersujud, bertakbir kepada Allah. Kemudian pulang ka'annahul badru pitamami, memancarkan cahaya terang menderang laksana purnama di tengah malam gelap gulita. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas takdir Allah, kehendak iradat Allah. Kita dipilih oleh Allah, dijadikan Allah, ditakdirkan Allah sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatil uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat-umat yang terdahulu yang berharap jadi umat Rasulullah kada terkabulkan. Nabiullah Musa sudah terpilih sebagai ulil azmi, 5 nabi yang terpandang, 5 nabi yang terpilih, 5 nabi yang terkemuka, minta lepaskan jabatan daripada kerasulannya,
untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi Allah Ta'ala kadang mengabulkan permintaan Nabi Musa tersebut. Nah, kita-kita di sini tanpa meminta ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, terlahir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kiranya bagi kita memperbanyak bersalawat kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mewujudkan rasa syukur kita karena kita ini ditakdirkan Allah sebagai umat Rasulullah. Maka patutlah kiranya tuh paling kurang kita tuh jakanya tuh 1000 kali barang sehari membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, katik tasbih. Ibu-ibu tuh sambil nama pahadangan hendak nang bemasak mahadang mamadar nasi, katik tasbih itu nah isi tasbih kita masing-masing di rumah. Saputaran 100, kena saputaran 100 kurang ulihan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ulihan 1000 kali, kan untung benar tuh. Itu kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yaumin alfa marrah." Barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, sehari 1000 kali, seharian semalaman 1000 kali. Apa ganjarannya? Lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang tersebut tidak akan mati, orang tersebut kada meninggal dunia kecuali sudah melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah bukakan hati kita untuk tangan kita mudah mengetik tasbih, mulut kita diringankan oleh Allah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad paling kurang sehari 1000 kali. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bubarnya dari tempat ini, kita pulang ke rumah masing-masing, ambil tasbih masing-masing, usahakan sehari semalaman 1000 kali. Mudah-mudahan dengan berkah ma'amaliyahkan salawat itu tadi, kita diberikan Allah anugerah sebelum meninggal dunia, kita tidak ada gangguan, karena Allah perlihatkan kita dengan rahmatnya, melihat tempat kedudukan kita di dalam surga. Amin ya rabbal. Nah, itu begitu luarnya baginda Rasulullah, luar biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sudah menempatkan di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau kuutus hai Muhammad, ujar Allah Ta'ala, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sosok Rasulullah, ikungan Rasulullah itu membawa rahmat kepada kita. Kalau umat-umat Nabi nang terdahulu bilanya menggawi kemaksiatan, itu taubatnya kada gagampangan, hanya dapat diampuni. Faqtulu anfusakum fahuwa khairul lakum, ujar Allah Ta'ala, bunuh dulu dirimu itu, maka itulah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Han umat-umat yang terdahulu bilanya hendak bertobat bunuh diri. Berbeda kita ini selaku umat Rasulullah, di bawah lindungan Rasulullah sebagai orang yang Allah jadikan rahmatan lil alamin, cukup menyesal, lisan beristighfar diampuni oleh Allah Ta'ala sebesar apapun dosanya. Bahkan disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, di situ disebutkan ada salah satu riwayat, ada seseorang yang ingin bertaubat, sudah 99 orang membunuh manusia, imbah itu dilengkapinya jadi 100. Nah, riwayatnya di situ dapatkan keampunan. Kalau itulah rahmatan lil alaminnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu pulang kita selaku umat Rasulullah ini diberikan keutamaan oleh Allah, semacal apapun, senakal apapun, sebelum roh sampai ke kerongkongan, sebelum sekarat, tetap diberi jalan pintu taubat. Itu untungnya. Jasa siapa? Berkat siapa? Rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita syukuri wujud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu hanya secara zahiriyah sidin, apalagi nang disebutkan di dalam riwayat tadi, di dalam Maulid Al-Habsyi tadi, bahwasanya disebutkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, bi abi wa ummi akhbirni an awli syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammad
sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ujar Sayyidina Jabir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, demi mama dan abahku, Sidin bersumpah atas nama kedua kuitan Sidin. Akhbirni ya Rasulullah, sampaikan ke ulun wahai Rasulullah, an awal syai'in khalaqahullahu qabla al-asya. Sampaikan kepada ulun tentang apa yang mula-mula Allah Ta'ala ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka Nabi SAW menjawab kepada Sayyidina Jabir, qala ya Jabir, wahai Jabir, inna allaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qabla al-asya, menciptakan sebelum segala sesuatu. Apa yang Allah ciptakan? Nura nabiyika, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari nurnya Allah. Sungguh luar biasa kita ditakdirkan Allah sebagai pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia di dunia ini dan di akhirat, pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Oleh karena berkah nur Sidin tadi, Allah ciptakan seluruh segala sesuatu. Dari nur Sidinlah Allah ciptakan alam semesta, baik yang nyata maupun yang gaib, baik alam dunia maupun akhirat, sorga, neraka, alam mahsyar, alam mizan, semuanya diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Termasuk diri kita, baik secara zahir maupun secara ruhaniyah. Dua-duanya itu bersumber daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena nurmu hai Muhammad, kalau bukan karena nurmu hai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, niscaya aku tidak akan menjadikan seluruh alam semesta. Aflaq itu semuanya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, planet-planet, semuanya alam nyata, alam ghaib, alam dunia, alam akhirat, semuanya itu bersumber daripada nur Nabi Agung Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jasa Sidin. Bahkan diri kita nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki, roh yang dikandung jasmani kita tiada lain sumbernya daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau dari segi kenabian, maka Rasulullah, Nabi Muhammad itu lebih Tuhan daripada Nabi Adam. Makanya tadi di situ disebutkan kuntu awalan nabiyyin wa akhirahum bil ba'ts. Aku adalah nabi yang paling awal dicipta Allah dan paling akhir dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebagai imam kita. Mudah-mudahan kita di sini semua, mudah-mudahan jamaah Kayuh Baimbai, Allah jadikan kita, Allah takdirkan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maknanya luar biasa Kayuh Baimbai ini. Sampai-sampai salah seorang ulama, Tuan Guru Mahmud Hasil di Palangkaraya, terinspirasi maulah judul kitab dengan judul kitab Kayuh Baimbai. Ulun takuni judul guru, kenapa pengen ngarani kitab ini Kayuh Baimbai? Ini jasidin supaya kita itu, diri kita ini diimbayakan mendapatkan rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Sejalan seiring Baimbai. Dan ini juga kan sebagaimana yang disairkan oleh Datu Sanggul, Nur Muhammad bermula nyata, asal jadi alam semesta, bagaikan api dengan panasnya, itulah Muhammad dengan Tuhannya. Itu tuh api dan panas itu Baimbai. Nah, sebagaimana ini juga Kayuh Baimbai, mudah-mudahan Allah jadikan kita Baimbai, Allah pandang kita sebagai hamba Allah, sekaligus juga Allah pandang sebagai umat Rasulullah. Allah akui sebagai hamba Allah dan Rasulullah mengakui kita sebagai umat Rasulullah, diimbayakan jadi Abdullah, menjadi hamba Allah dan menjadi umat Rasulullah, mendapatkan rahmat Allah kita mudah-mudahan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena Kayuh Baimbai ini adalah tiada lain tujuannya adalah untuk apa? Untung umatan wahidah, mempersatukan umat
Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu mengikat tali persaudaraan. Semuanya ini walaupun kada sadarah cuma rasa lebih daripada dang sanak kandung. Semuanya ini berkumpul di sini bersama-sama. Mudah-mudahan apalagi para organisasi ini, para pecinta habaib, para pecinta ulama, mudah-mudahan kita juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali lagi tadi, kalau kita membicarakan tentang kelahiran Rasulullah SAW, mungkin kita sudah sering mendengar daripada alim ulama kita yang sabulanan Rabiul Awal ini. Maka yang terpenting tiada lain adalah kita menggenang sidin jasa sidin pada diri kita ini, saikungan batang tubuh kita ini berkat daripada jasa, daripada nur baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu jelas nampak batang tubuh kita ini, kepala kita ini bagaikan huruf mim, dada kita ini seperti huruf ha, parut kita ini seperti huruf mim lagi, dan kaki ini seperti huruf dal. Lihat saja, maka nampak jelas rakamnya mim ha mim dal. Itulah sebenarnya semua manusia ini adalah umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu siapapun orang mau jadi mu'alaf dipersilahkan, karena pada hakikatnya sudah ada lafal nama Muhammad tadi sebagai umat Rasulullah. Itulah saking mulianya kita. Bersyukur Allah jadikan sebagai manusia bahkan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kalimat agung itulah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir ke dunia, ujar Nabi, terlahir dalam keadaan suci. Oleh karena apa? Karena ada mim ha mim dal itu tadi. Wa in kana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan, walaupun terlahir daripada batang tubuh orang Nasrani, Yahudi dan Majusi, tetap dihukumkan manusia itu fitrah suci. Meninggalnya waktu hal sebelum akil balik, surga aja tempatnya. Oleh karena apa? Karena ada mim ha mim dal di batang tubuh setiap insan yang Allah Ta'ala ciptakan. Keagungan daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pulang kita disuruh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Oleh karena itulah kita berdiri dalam berqiyam waktu salat itu laksana huruf alif, rukuk kita seperti huruf ha, sujud kita seperti huruf mim, dan duduk kita seperti huruf dal. Nampak jelas Ahmad tulisannya. Itulah ujar Nabi, ismi ana Ahmadun bisama, namaku Ahmad di langit, wa Muhammadun fil ardi. Nah, oleh karena itu kita tidak terpisah berimbai dengan baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan dengan mengetahui bahwasanya diri kita ini, pada diri kita ini ada lafal Rasulullah, ada nama Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri setiap kalian ada mengandung nama Rasulullah, khususnya mim ha mim dal dan Ahmad tadi. Mudah-mudahan dengan mengetahui sir tersebut kita tambah semangat mendirikan salat. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada nama-nama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ujar Nabi di hadis yang lain mengatakan, man kana ismuhu Muhammadan au Ahmada, barang siapa yang namanya Muhammad atau Ahmad, wajabat alaihi syafaati, wajib orang itu dapat syafaatku. Tak palu-palu sidin. Aduh. Jam berapa sudah? Sadang kah? Belum. Belum. Anda perlu tungkat mengalahin. Sampai jam 10 kah? Man kana ismuhu Ahmada au Muhammada wajabat alaihi syafaati. Dicari Rasulullah kena siapa yang bernama Ahmad dan Muhammad untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Memakai nama sidin saja mulia, apalagi mengisbatkan pada ibadah kita. Karena ketika kita melaksanakan salat, di saat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Yang mampu mengatakan Engkau kepada zat Allah tiada lain hakikat Ahmad dan Muhammad yang ada pada diri setiap insan.
Itu yang mampu mengatakan engkau kepada zat wajibil wujud. Oleh karena itu kita berwasilah kepada Nur Muhammad SAW sebagai penyampai kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah taala menyuruh kita dalam Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan wasilah untuk wasil kepada Allah lewat nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya iyyaka na'budu itu hanya kepada semata-mata kepada engkau ya Allah kami menyembah. Yang mampu mengatakan engkau, kalimat anta mukhatab di situ hanya Nur Rasulullah. Adapun diri kita nang kasar ini jauh benar. Berapa hijab sudah. Nah oleh karena itulah diri kita ini disuhud supaya berwasilah kepada nur yang ada pada diri kita masing-masing lewat nama alif ha mim dal dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu. Dengan pengaruh tersebut akhirnya hasil sembahyang kita apa jadinya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hasil daripada sembahyang seperti itu biasanya menjauhkan kita daripada perbuatan kejahatan dan kemunkaran. Karena kita menanggung nama yang suci, menanggung nama yang mulia. Ini kita sebagai umat Rasulullah SAW sangat bujur-bujur bersyukur atas rahmatan lil alamin ya baginda Rasul SAW. Tiada lain semata-mata alam semesta dan diri kita ini adalah hasil daripada rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita nang hadir di sini di semua Allah berikan futuh agar bisa kita semua memantapkan diri, memasrahkan diri kepada nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepeninggal bulan Rabiul Awal ini kita kelak berjumpa lagi di bulan Rabiul Awal berikutnya di tahun yang kemudian dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya adalah kita selaku umat Rasulullah SAW mengenal Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar secara zahiriahnya saja, perlu juga kita gali tentang batiniyah yang ada pada diri beliau. Yang sering ulama-ulama kita sebutkan, para perawi-perawi maulid juga menyebutkan. Sebagaimana di dalam salah satu syair, ya man yara wa la yura, taha alladhi laulahuma khalaqta ardan aw sama, farij ilahi kullama ahammana wa qaddara. Taha alladhi laulahuma khalaqta ardan aw sama. Kalau bukan sang Toha, kalau bukan sang Tahirun Mutahharah, kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulahuma khalaqta ardan aw sama. Allah taala tidak akan menciptakan langit dan bumi kalau bukan karena memandang wujud kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah dari nur yang paling mulia tadi Allah taruh lagi ke sulbi Adam yang cikal bakal terlahirnya Nabi Muhammad SAW dari rahim Siti Aminah. Nur yang mulia yang Allah ciptakan dengan keagungannya, dengan jamalnya, dengan keelokannya, Allah taruh ke sulbi Nabi Adam. Di ketika Nabi Adam dijadikan oleh Allah dengan kemuliaan nur Nabi Muhammad yang ada di sulbi Nabi Adam, oleh karena itulah Allah perintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di ketika Allah berfirman, wahai para malaikat, usjudu li adama, sujud kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat semuanya sujud. Ada nang kadahakun sujud illa iblis, saikung kadahakun sujud nang bangaran iblis. Inya kata hijab, iblis ta hijab kada melihat ada nur Rasulullah di sulbi Adam. Kada melihat. Oleh karena itu Nabi Adam tadi itu kenapa maka mulia Allah suruh sujud para malaikat kepada Nabi Adam, karena ada nur nang mulia di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam. Sementara satu makhluk ini kadang melihat, yakni iblis. Aba wastakbar, merasa enggan dan merasa besar diri, merasa sombong, kada hakun sujud kepada Adam.
Oleh karena kesombongannya Allah kutuk wa kana minal kafirin. Dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Lalu menjadi orang yang terlaknat. Itulah iblis. Akibat karena terhijab karena memandang nur yang mulia di sulbi Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi Adam merasa bingung. Setelah kejadian itu, kenapa para malaikat ini rancak membuntil tahu ya kan? Bukan banjar, membuntil aja di belakang. Mengiringi di belakang nih. Kenapa jar Nabi Adam ini para malaikat ini harus di belakangku terus ya Allah? Oh wahai Adam, karena di tulang belakangmu pada sulbimu itu ada terkandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam meminta kepada ya Allah, pindahkan kamu Kak. Sumanukilat ila jabahatihi, lalu dipindah Allah ke dahi Nabi Adam. Lalu para malaikat tadi kamu pulang memandang Nabi Adam. Karena nur Nabi Muhammad nang disulbi tadi dipindah ke dahi. Bingung pulang Nabi Adam, malaikat aja karena menikmati memandang nur ini, aku bang kayak apa? Lalu meminta lagi, berpindah lagi, sumanukilat ila sababatihi, dipindah lagi ke jari telunjuk Nabi Adam. Oleh karena itu Nabi Adam melihat nampak bertajali wajah yang mulia, sosok yang agung, wajah baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah SAW pada jari telunjuk kuku Nabiullah Adam. Lalu Nabi Adam mencium kepada wajah yang bertajali pada kuku sidin tadi. Marhaban biha bibi qurrata aini bika ya Rasulullah. Itulah makanya kita setiap kali sholat bertahiyat dengan menggunakan jari telunjuk, kada pakai kalingking. Kada pakai kalingking, kada pakai jari yang lain, dengan jari telunjuk. Karena di ketika itu nur yang dari dahi Nabi Adam berpindah ke sababah, ke jari telunjuk. Setelah Nabi Adam melihat kemuliaan wajah yang agung bertajali pada jari telunjuk sidin, akhirnya berpindah lagi ke sulbi. Dari situlah Nabiullah Adam ringkas cerita turun ke dunia dengan istri beliau Siti Hawa. Akhirnya nur tadi berpindah lagi kepada keturunan sidin Nabi Sis, berpindah lagi kepada keturunannya sidin lagi kepada Nabi Nuh. Oleh karena ada nur yang terkandung di sulbi Nabi Nuh, Allah berikan Nabi Nuh keselamatan daripada banjir alam semesta. Oleh karena ada nur Nabi Muhammad yang ada di sulbi Nabi Nuh, Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir alam semesta. Berpindah lagi kepada sulbinya Nabiullah Ibrahim. Maka dengan adanya nur Muhammad yang disulbi Nabiullah Ibrahim, maka Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim daripada kobaran api. Disitulah kemuliaan nur yang ada di sulbi Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi dinginlah engkau, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim bukan kepanasan, kedinginan setelah dibakar. Karena apa? Pengaruh nur Muhammad yang ada di sulbi Nabi Ibrahim. Setelah itu berpindah lagi kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dengan adanya dikandung sulbi Nabi Ismail nur Nabi Muhammad ini, maka sang Ismail terselamatkan daripada peristiwa penyembelihan. Berpindah lagi kepada Adnan. Berpindah lagi akhir cerita kepada Abdullah ibn Abdul Muttalib yang cikal bakal menjadi sosok orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindah kepada Abdullah, memancar nur pada diri Abdullah. Para wanita banyak jatuh hati kepada Abdullah karena ketampanannya, keelokannya. Mendengar berita Abdullah melamar Siti Aminah, ada 1000 perempuan nang jatuh pingsan takajud. Saking nyaraknya nur Abdullah tadi waktu mengandung nur Rasulullah di sulbinya. Baru setelah itu berpindah ke rahim Siti Aminah. Maka di bulan pertama didatangi oleh Nabiullah Adam. Assalamualaikum ya waladi ya Rasulullah. Di bulan yang kedua, nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabiullah Isa, Nabi Musa, dan berbagai nabi-nabi yang lainnya mengucap salam di setiap bulan dari bulan pertama sampai bulan 9. Nabiullah Isa mendatangi, Assalamualaikum ya khatamal mursalin. Ditanya oleh Mama Sidin, wahai jar Siti Aminah, siapa pian ulun ini? Yaitu Isa bin Maryam. Mengucap salam kepada bayi yang ada di kandungan sampian.
Akhirnya terlahirlah baginda Rasulullah SAW sebagai imam kita, pimpinan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam ini, di malam Ahad ini, kita dijadikan oleh Allah sebagai ummatan wahidah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang dipandang oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah berkah bisa bermimpi memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, ini sudah parak jam 10. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu Allah jaga. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan, Allah berikan keistiqamahan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat. Mudah-mudahan kayuh baimbai bahasa samaan dengan Rasulullah kelak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Habib ke doa. Bro, doa. Doa penutup. اللهم صل على المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي سر النبي وفي سر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين. في الجسد وسلامة من كل إثم والفوز في الجنة والنجاة من النار واغفر لهم السلامة والصحة والعافية والكلمة لنا ولعبدك الهدى والعزة والجوار والمسافرين والمؤمنين والمؤمنين ببرك وبحرك من المؤمنين وقنا وإياهم شر الظالمين والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك زيادة في الدين آمين وبركة في العمر وصحة في الجسم وصحة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت آمين قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين آمين. اللهم انقلنا والمسلمين آمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة آمين. ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان آمين. ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز آمين يا الله. إلى الكرامة ومن الذل إلى السعادة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الجبار إلى الجبار ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة إلى العبادة ومن القدرة إلى الاجتهاد ومن الإلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجرعة يا اللهم أعنا على دين الدنيا على دين التقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جامع ذلك الوسيلة المبدع بالضال المهمة مثل المسلوك ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة آمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة آمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة واليمن حضرموت آمين. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada nelpon nggak? Tidak. Alhamdulillah. Jadi itulah doa pelaksanaan acara ini terdapat kekeliruan dari kutub kata